Okay, if we put equation 1 in equation 4, then what we get? What we get? We get dh divided by a square plus dk divided by a square plus dl divided by a square is equal to 1. येते का हे equation? If we put values of OA, OB, OC Yes, sir. from equation 1, then what we get? We get this equation. We call equation number 5. सर्वांनी कॅल्क्युलेशन्स करायचे येतात का नाही ते सांगा, नाहीतर सगळ्या बरोबर होय म्हणून जाचाल तसंच पुढं. हो येतात. Okay, take a common terms. What is the common terms? What are the common terms? D square divided by A square. Take a common terms one side. D square divided by A square is the common term. What is the remaining? In the first case, H square. In the second case, K square. In the third case, L square. So write down D square divided by A square into H square plus K square plus L square is equal to 1. Is equal to 1. What is our target? Our target काय आहे? की we can find the value of D, the interplanar distance D. आपल्याला दोन प्लेनच्या मधलं जे डिस्टन्स D आहे ते फाइंड करायचं आहे. So you modify this equation for D. हे जे इक्वेशन आहे ना, suppose we call this is the equation number 6. So you can modify equation number 6 for D. जर का आपण इक्वेशन 6 D साठी जर मॉडिफाय केलं तर काय येतं? A स्क्वेअर इकडे कशाला आहे? डिवाइडला आहे. अदर साइडला गेला तर कशाला जाणार? तो वरती जाणार आहे. We modify equation number 6 for D. We modify equation number 6 for D. So D is equal to A divided by under root H square plus K square plus L square. So this is our last equation, equation number 7. This is our last equation, equation number 7. This is the relation between interplanar spacing D and the edges of cube A. This is the relation between the interplanar spacing D and edges A. Where is the relation? Yes, interplanar spacing D. इथं D आहे. And our edges, cube चे edges कुठे आहेत? A. This is the relation between the interplanar spacing D and edges A. Shall I repeat? Shall I repeat? Yes, sir. तुम्हाला सर्वांना समजले का? मी रिपीट करू देते एकदा. समजले सर. रिपीट करा सर. ओके, ठीक आहे. रिपीट करतो मी. आपल्याला काय करायचं आहे? या कन्सेप्ट आधी पहिल्यांदा लक्षात घ्या की दोन प्लेन आहेत. आपण सांगतो व्हॉट इज द लॅटिस प्लेन्स. लॅटिस प्लेन्स काय असतात? इन मिलर इंडायसेस मध्ये लॅटिस प्लेन काय असते की ज्या लाईन्स लॅटिस पॉइंट्स मधून पास होत असतात त्यांना काय म्हणतो आपण? लॅटिस प्लेन्स. मग these lattice planes are parallel to each other on equidistance. हे लॅटिस प्लेन्स पॅरलल आहेत एकमेकांना. म्हणजे कसे आहेत ते लॅटिस प्लेन्स? लाईक दिस इज द फर्स्ट लॅटिस प्लेन, this is the second lattice plane, and this is the third lattice plane. But these lattice planes are parallel to each other, but the distance between the two planes are the same. म्हणजे जे डिस्टन्स इथं आहे, समजा इथं जर असलं माझं 1 मीटर आहे डिस्टन्स, तर इथं सुद्धा किती असणार आहे? 1 मीटरच असणार आहे. का कमी जास्त असणार आहे? नाहीये. द इंटरप्लेनर डिस्टन्स इज द सेम. कोणतेही तुम्ही प्लेन घ्या, डिफरंट प्लेन्स घ्या, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स हे कसं असणार आहे? सेम असणार आहे. सो इन दिस पॉइंट वी कॅन फाइंड व्हॉट इज द डिस्टन्स डी. हे जे दोन आहे, ह्या दोन प्लेन मधलं डिस्टन्स आहे ना डी, हे डी आपल्याला काय करायचं आहे? फाइंड करायचं आहे. So first we can draw the axis, coordinate axis. First we can draw the coordinate axis
ऑफ द फर्स्ट प्लेन, पहिल्या प्लेनचे आपल्याला पहिल्यांदा कोऑर्डिनेट ऍक्सिस ड्रॉ करायचे. सो वी कॅन ड्रॉ द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. सो दिस इज द फर्स्ट ऍक्सिस. 1 minute, just okay. So first we can draw the coordinate axis of the first plane. पहिल्या प्लेनचे coordinate axis आपल्याला draw करायचे. So how we can draw? So like this. So this is the first axis. We call this is the y axis. This is the second axis. We call this is the x axis, and this is the third axis. We call this is the z axis. आपल्याला रिलेशन कशाचे दाखवायचे? एजेस कोणते कोणते असतात? क्यूबला की ए बी अँड सी, दीज आर द एजेस. और जस्ट वी कॅन राईट ए अँड इन द फॉर्म ऑफ HKL. व्हॉट आर द HKL? HKL. या दोघांचे रिलेशन आपल्याला दाखवायचं आहे. ठीक आहे. So as per the Miller indices, what is the first term? We can find the intercept. Where is the intercept? So if we go to the on x-axis, where is the intercept? We call, so this is the first intercept. On the x-axis we call A. x-axis वरचा पहिला intercept आहे त्याला आपण म्हणतो A आहे. If we go to the second axis, y-axis, where is the intercept of y-axis? We call here, there is the intercept of y-axis. We call this is the B. If we go to the z-axis, where is the intercept? Okay, this is the z-axis. On the z-axis, there is the intercept. We call C. These are the intercepts on the coordinate axis. Okay. What is the second step of the Miller indices? The reciprocal. आता त्यांना आपल्याला काय करायचे? त्यांचे रेसिप्रोकल बघा. बिफोर वी गोइंग टू द रेसिप्रोकल्स, फर्स्ट वी कॅन जॉइन दिस इंटरसेप्ट. हे इंटरसेप्ट पहिल्यांदा आपण काय करूयात? जॉईन करूयात. ओके, ठीक आहे. ओके, हे इंटरसेप्ट आपण काय केले? जॉईन केले. ओके, ठीक आहे. नाउ what is the second step? The reciprocal. आता if we go to the x axis, where is the reciprocal? A चा reciprocal आपल्याला फाइंड करायचं. So A divided by H and other 0 0. If we go to the y axis, what is the reciprocal? B divided by K, other 0 0. On the z axis, C divided by L, others 0 0. These are the reciprocals. हे reciprocals आपण फाइंड केले. कशाचे? पहिल्या प्लेनचे फाइंड केले आपण. आता बघा, हा तुमचा पहिला प्लेन आहे. हा तुमचा पहिला प्लेन आहे. हे पेज आहे ना, तुम्हाला दिसते ना, हा ट्रायंगल दिसतोय ना तुम्हाला, हा आहे पहिला प्लेन. हे जे आहे ना, ही केस पहिली केस आहे. आता मला सांगा, जर का दुसरा प्लेन असेल तर तो हा दुसरा प्लेन कसा असेल? एक्झॅक्टली पॅरलल असेल. युअर सेकंड प्लेन इज द एक्झॅक्टली पॅरलल टू द फर्स्ट प्लेन. सो हाऊ वॉज दिस इज द फर्स्ट प्लेन अँड दिस इज द सेकंड प्लेन. हा दुसरा प्लेन आहे आणि हा तुमचा पहिला प्लेन आहे. सो व्हॉट इज द ओरिजिन ओ ऑफ द फर्स्ट प्लेन? सो वी कॅन राईट हिअर ओरिजिन ओ. ओ इज द ओरिजिन ऑफ द और द सेंटर पॉइंट ऑफ द फर्स्ट प्लेन. आता मी काय केलं? एक we can draw the one perpendicular to that of the first plane. या पहिल्या प्लेनला मी एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो. कुठून ड्रॉ करतोय? फ्रॉम द सेंटर. वी कॅन ड्रॉ द वन परपेंडिक्युलर टू दॅट ऑफ द फर्स्ट प्लेन फ्रॉम द सेंटर ओ. मग तो परपेंडिक्युलर कसा असेल? तो परपेंडिक्युलर असा असेल. म्हणजे हा असा असेल बघा, तो परपेंडिक्युलर असेल का नाहीये? असं परपेंडिक्युलर असेल तुमचा हा. मग तुमचा परपेंडिक्युलरचा पहिल्या प्लेनला असा असेल तर दुसरा प्लेन कसा असणार आहे? डेफिनेटली इथं तुमचा असा दुसरा प्लेन असणार आहे. हा असा असणार आहे. येस और नो? सो वी कॅन ड्रॉ द परपेंडिक्युलर टू दॅट ऑफ द फर्स्ट प्लेन. ओके, वी कॅन ड्रॉ द परपेंडिक्युलर. दिस इज द परपेंडिक्युलर. ओके, दिस इज द पॉइंट. सेकंड प्लेनचा सेंटर पॉइंट वी कॉल दिस इज द एन पॉइंट आहे. हा असा आपण कन्सिडर करूया. This is the perpendicular to that of the first plane. Okay, no doubt. Now we connect
द कोऑर्डिनेट ऍक्सेस सॉरी और इंटरसेप्ट इथे कनेक्ट केला, इथे कनेक्ट केला आणि इथे कनेक्ट केला. You know, in the cubic system, A is equal to B is equal to C, and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Then where is the alpha angle? Alpha angle is the 90 degree. Then where is the alpha angle? So your alpha angle is NOA. This angle is the 90 degree angle. Where is this angle? इथं आहे बघा तुमचा angle. तो first alpha angle. Where is the second angle? Here. There is the second angle, your beta angle. Where is the third angle? Here. There is the third angle. This is the gamma angle. Now we go to the equations. Equation number 1, equation number 2, and equation number 3. What is the equation number 1? Please tell me. What is the equation number 1? Equation number 1 काय आहे? तुम्हाला काय दिले? What is the equation number 1? Please tell me. What is the equation number 1? Equation number 1 is the OA is equal to where is the intercept? A divided by H, comma OB is equal to A divided by K, comma OC is equal to A divided by L. A divided by L. From figure what we get? From figure आपल्याला याच्यातले मधले अँगल भेटतात. काय अँगल भेटतात? What is the first angle? Cos alpha is equal to, what is the cos alpha? From figure we know ON is equal to D. ON is the perpendicular, so ON is equal to D. D is the interplanar distance between the two planes. दोन प्लेनच्या मधला डिस्टन्स D आहे, तोच आपला परपेंडिक्युलर आहे, तोच ON आहे. सो cos alpha is equal to काय आहे हो? D divided by OA. What is the second angle? Cos beta is equal to D divided by OB. Now what is the third angle? Cos gamma is equal to D divided by OC. Again we know the equation. What is the equation? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. If we put these values in this equation, then what we get? At the last we get D is equal to A divided by under root H square plus K square plus L square. This is the final equation. Okay. So in the next lecture we will discuss the next point, the symmetry. जो सिमेट्रीचा हा पुढचा पॉइंट आहे तो आपण याच्या पुढच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस करूया. सो इफ एनी डाऊट प्लीज आस्क मी. तुमची एक्झाम कशी होणार आहे? लास्टची एक्झाम न्यूमेरिकल होणार आहे का थेरोटिकल होणार आहे? सांगितलं नाही सर तसं काय. ओके ठीक आहे. ओके सो एनी डाऊट इन दिस कन्सेप्ट? Please tell me. If no doubt, then we can stop here. सर अल्फा बीटा and gamma angle हे ऍक्सिस. हे ऍक्सेस. हॅलो. हा यस यस. हा ते ऍक्सिस मधले अँगल आहेत काय जे आपलं इंटरप्लेनर डिस्टन्स आहे त्या बरोबर हे अँगल आहेत. जेव्हा आपण ऍक्सिस मधले अँगल कसे घेणार तुम्ही? दोन ऍक्सिस मधले अँगल. ऍक्सिस मधले अँगल क्यूबिक सर त्याबरोबर जे नो डिस्टन्स आहे ना त्याबरोबर अँगल 90 डिग्री कसं होणार? होणार की. व्हाय नॉट? नाही होणार त्याच्याबरोबर. सो सियर हे जे ग्रीन आहे ना, हे ग्रीन दिस इज द फर्स्ट प्लेन. पहिला प्लेन आहे तो. इथं आपण म्हणतो ना एक पहिला प्लेन आहे, हा पहिला प्लेन आहे. आणि मी काय म्हणतो हा दुसरा प्लेन आहे. हा पहिला प्लेन आहे आणि हा दुसरा प्लेन आहे. या दोन्ही प्लेनला हा परपेंडिक्युलर आहे. ठीक आहे. हा तुमचा O आहे आणि हा तुमचा N आहे. हा काय तुमचा O आहे, हा तुमचा N आहे. मग मला सांगा इथून इकडे तुमचा 90 डिग्री, इथून इकडे 90 डिग्री, इथून इकडे 90 डिग्री जाईल का नाहीये? फर्स्ट प्लेनला हा पहिला प्लेन आहे आणि हा 90 डिग्री असा हा तुमचा परपेंडिक्युलर आहे. इथं O आहे, सॉरी इथं N आहे तुमचा आणि इथं तुमचा O आहे. मग 90 डिग्री होईल का नाही? हा सर होईल. होणार आहे तो 90 डिग्री होईल. ओके सो एनी अदर डाऊट? पण सर ते तीन प्लेन पॅरलल दिसत नाहीत.
आपण 3D घेत नाही हो, 2D दिसते त्यामुळे थोडीशी अडचण येते. 3D दिसत नाहीये त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम येते. 2D दिसते त्यामुळे अडचण येते हो. 3D दिसत नाही ना. ओके, सो कन्सेप्ट इज क्लिअर. ओके, या चॅप्टर वरचे जे न्यूमरिकल्स असतील मॅक्झिमम ते न्यूमरिकल्स या फॉर्म्युल्यावरती असतील. D इज इक्वल टू A डिवायडेड बाय √h स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर प्लस l स्क्वेअर. आर यू अंडरस्टँड? या चॅप्टर वरती जे न्यूमरिकल्स असतील त्याच्यातले मॅक्झिमम न्यूमरिकल्स याच्यावरती असतील. D इज इक्वल टू A डिवायडेड बाय h स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर प्लस l स्क्वेअर. लक्षात आलं तुमच्या? ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर. हॅलो सर. हा, येस. सर ते डॉटेड लाईन तुम्ही दाखवलंय ना, ते इंटरसेप्ट आणि परपेंडिक्युलर मधलं डिस्टन्स आहे ना? आहे ना. ऐका इकडं. हा हा परपेंडिक्युलर आहे, हा रेड लाईन आहे ना. रेड लाईन, ही रेड लाईन आहे का, डॉटेड रेड लाईन, लाल हा. कलरची डॉटेड लाईन आहे ना, ती या पहिल्या प्लेनला हा परपेंडिक्युलर आहे. हा पेन हा असा परपेंडिक्युलर आहे पहिल्या प्लेनला. आता बघा, हा इथून हा काय तुमचा N आहे, हा O आहे, आणि N इथला सेंटरचा O आणि इथं A जर असेल ना तर हा डॉटेड लाईन कनेक्ट केलेला आहे NO. हा पण सर तो रिप्रेझेंट काय करते ते डॉटेड लाईन? काय इंटरसेप्ट केलेलं आहे इथं सुद्धा त्यानं. इंटरसेप्ट केलेलं आहे, बाकी काही सुद्धा इंडिकेट करत नाहीये. हा ओके सर. ओके ओके, ठीक, थँक्यू. मी आपले व्हिडिओज लेक्चर्स अपलोड केलेत, चेक करत राहा. काय अडचण असेल तर त्याच्यामध्ये बघा, नसेल तर अदरवाइज यू कॅन आस्क मी एनी टाइम. थँक्यू सर. ओके, थँक्यू.